ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਸਤਿਨਾਮ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਨਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਪ੍ਰਗਟ ਭਈ ਸਗਲੇ ਜੁਗ ਅੰਤਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵਡਿਆਈ। ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਤੋ ਮੈਨੂੰ ਜੋਗ, ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਆਪੇ ਤਰਸ ਪਿਓਈ। ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿ ਰਾਮਤ ਹੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਾ ਤਰਸ ਪਿਆ ਮਹਿ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਨ ਮਨ ਧੀਵੇ। ਪਰਮ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ, ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀਆਂ, ਅਖਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਹੰਗਮ ਸਾਧੂ ਜਨ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਕ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ, ਚਵਰ ਸਤਰ ਤਖਤ ਜੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੋਦ ਅੰਦਰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਮਹਾਨ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, 9ਵੇਂ ਗੁਰਦੇਵ ਬਰਾਗ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ, ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ 400 ਸਾਲਾ ਆਗਮਨ ਅਵਤਾਰ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਅੰਦਰ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਅਵਤਾਰ ਪੂਰਵ ਗੁਰਪੁਰਬ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਜਗਤ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ।
ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਪੀੜਾ ਸਹਿ ਰਿਹਾ। तो संगत जी फिर भी संगत दे अंदर भावना है, प्रेम है, प्रीत है, प्यार है, लगन है, बराग है। असी अपने गुरुदेव का समागम जिथे जिथे गुरु नानक नाम लेवा सिख संगतां बैठियां ने, बहुत हिंदू भरा भी मनाउंदे है, सारिਆਂ ने रल मिल करके मनाया है। आओ आप सारिਆਂ ने दास तो पहलों साडे अति सत्कारयोग संत बाबा कुलदीप सिंह जी ਅਤੇ ਸਮੂचे जथे पासों सारे साधु जनां तो रब दे गुणां दी बाणी दी ਅਤੇ गुरु इतिहास गुरसिखां महापुरखां दे पावन पवित्र जीवन दी विचार सरवण कीती है। सो सारियां संगतां नूं देश विदेश विच बैठियां गुरु नानक नाम लेवा ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰਾਣੀ ਕਿਸੇ ਮਤ, ਕਿਤੇ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਚਾਦਰ, ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ श्री गुरु तेग बहादुर महाराज पातशाह जी के 400 साला प्रकाश उत्सव की समूचे जगत नूं, समूची लोकाई नूं दास वल्लों, साडे सारे उदासी भेख वल्लों अते साडे सारे उदासी जथे वल्लों रोम रोम करके समूचे जगत नूं, संगत जी नूं वधाइयां होण। सो संगत जी आओ, मैं एक प्रेम दे परथाए, जीवन के प्रथाए विचार करके समाप्ति कर देनी है, क्योंकि समा जड़ा है ये महामारी बहुत बड़े पद्धर ते समूचे जगत अंदर, विश्व अंदर फैली हुई है। तो संगत जी सारे गज के फतेह बुलाओ। गुरु के महल जिथे श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी का आगमन होया, श्री दरबार साहिब अमृत साहिब की धरती, संगत जी जिथे सतगुरां ने अवतार धारण किया। दरबार साहिब तो थोड़ा जिहा हट के गुरु घर है, जिन्हों गुरु के महल कह के स्वीकारिया जाता है। आओ सारे उस पवित्र धरती नूं शीश झुकाउंदियां होइयां आखो जी वाहिगुरू जी का, वाहिगुरू जी की फतेह। आप जी ने सरवण कीता गुरु तेग बहादुर सिमरिए कारणों नींद आवे। जिस घर में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब सच्चे पातशाह जी नूं याद किया जाता है, उस घर में संगत की खुशियां ते बरकतां ते चढ़दी कला रहिंदी है। तेग बहादुर सिमरिए कारणों नींद आवे ताई। गुरुदेव सच्चे पातशाह उन्हां दे चरनां च आपां बैठ के सुख ते आनंद लै रहे हैं। विचार है आ जगत दे विच मैं सोचा कि मैं बड़ा दुखी हाँ। मान लो बिंदी बाबा जी नाल बैठे आंदा भी मैं पढ़ाई तो बड़ा दुखी हाँ, पढ़ना पैंदा बड़ा। होर भी मनुख होणगे इत्थे, हर बंदा किसी न किसी कारण तो दुखी है। तेग बहादुर सिमरिए कारणों नींद आवे ताए। अगे आप बड़े प्यार नाल अरदास दे विच पंक्तियां पढ़ते हैं। सब थाई होए सहाय। 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ऐसे इस जो सब थाई हुए सहाय। थोड़े जी विचार दिमाग ते बोझ पा के सरवण करो। हर मनुख नूं, हर प्राणी नूं लगदा है कि मैं जगत विच बहुत दुखी हाँ,
ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਫਿਕਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਰ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨੈਚੁਰਲ ਕੁਦਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਹਾਲ ਪੁੱਛੀਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਹੈ ਚਿਹਰਾ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਕਹੇਗਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੋਂ ਦੇਖੀਏ ਮਨੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਪੀੜਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪੀੜ ਸਹਿ ਰਿਹਾ, ਦਰਦ ਸਹਿ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਜਗਤ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬੱਚੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਣਾ ਉਹਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਫਿਕਰ ਅਨੇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨਾਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ, ਸਾਧੂ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਰਮਜ ਨਾਲ ਕਹੇਗਾ, ਰਮਜ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਰਮਜ ਸਮਝਣੀ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬੁੱਧੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਨਾ ਜਾਗਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਚੇਤਨ ਨਹੀਂ, ਇਤਨਾ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਰਮਜ ਨੂੰ ਭਾਈ ਸਮਝ ਤੇ ਜਾਣ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵਾਂ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ। ਬਾਣੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿੰਨਾ ਰਸ, ਕਿੰਨਾ ਜੀਵਨ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਾਣੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਤਨ 'ਤੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਤੇ ਹੰਡਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਰਤੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰੋਤੇ, ਵਿਰਲੇ ਹੋਣਗੇ ਸਰੀਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਮਝ ਆਈ। ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਕੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ 'ਤੇ ਸੀਮਿਤ ਰਵਾਂ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਵਿਸ਼ਵ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਸੰਸਾਰ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਹਿ ਲਓ ਮਨੁੱਖ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਗਰ, ਉਹ ਲਹਿਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਿ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵਾ। ਸਾਗਰ ਲਹਿਰਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਜੇ ਲਹਿਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਆਏ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਪੀੜਾ ਹੈ, ਦਰਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾਸਤਕ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜਾਣੀ ਕਿ
ਨਾਸਤਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਪੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਲਸੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਖ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਦੁੱਖ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲ ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਸਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ, ਰੋਗ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਰੋਗੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਸਾਗਰ ਲਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਰਸ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਮਨਾ ਹੈ। ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸੁੱਖ ਤੋਂ ਦੁੱਖ ਬਣਦਾ। ਆਪਾਂ ਬਚਪਨ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਬਣਾਂਗੇ, ਉਹ ਬਣਾਂਗੇ, ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਹੈ। ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਮਾਪੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰੱਬ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਤਰਲਾ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮਾਇਆ ਕੀ ਕਰੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਰੋਗ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਕਰਾਂ 'ਚ ਰਾਤ ਬੀਤਦੀ, ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਐਸੇ ਧਨ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਇੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਰੋਗੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਸਾਗਰ ਲਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੰਸਾਰ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਰੋਗ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜੇ ਜੀਵਨ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਵਿਰਾਗ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਦੀ ਰਮਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਕੀਰ ਰਮਜ ਨਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਵੀ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਮਜ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਿੱਦਾਂ? ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਫਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਲ ਬਾਹਰੋਂ ਕਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਢਕੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕੇਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਢਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਫਲ ਹੈ। ਸੰਤਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਢਕਿਆ ਕਵਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਫਲ ਹੈ। ਨਾਰੀਅਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੇ ਜਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਰੀਅਲ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਬਿਊਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਕਾਦਰ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਫਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਫਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਵਰ ਨੇ। ਲੀਚੀ ਹੋ ਗਈ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲ ਨੇ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਵਰ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਫਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਖ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੁਦਰਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਵੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਵੀ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਕਵਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਬੋਲਦਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਕੀਰ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਰਮਨ, ਜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਛ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਸੈਂਤਰਾ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਸੈਂਤਰੇ ਨੂੰ ਛਿੱਲਣਾ ਪਊਗਾ,
केला भी खाओगे छिलना पएगा। और संगत जी नारियल भी है, उन्हें पन्नना पएगा। जीवन कुछ सीखना है, कुछ प्राप्त करना है, अपना आप भी बदलना पएगा। बदलना कुछ नहीं, ऑर्डर सारे दे देने। जे बदलना ही नहीं, जे तुसी जीवन अपने संस्कार, अपने विचार, अपने मन की मैल नूं, जिहड़ा अंदरों मन इन्ना कवर होया पिया, मैल मिट्टी की परत कह लियो शरीर, जे इस शरीर दे मन रूपी मन की है, मन एक ख्याल है, फुरना है। जे असी इस चीज़ नूं बदलना ही नहीं तो संगत जी वो संगत कीती भी, गुरु घर गड़े मारे भी व्यर्थ ने, वो व्यर्थ ने। कुदरत भी सानू लपेट के देंदी है, संत भी सानू बड़े प्यार ना कुछ दिंदा है। जे साधु बोलिया नहीं, असीं कहंदे साडे नाल बोले नहीं, असीं कह दिंदे आ कि साडी बात नहीं सुनी, साडी कामना नहीं पूरी हुई। महाराज कहंदे जे सुख लेना ना, पूर्ण सुख, ते निराश हो जा। समझ नहीं आएगी। वैसे मैं दोबारा फिर कहना, जेकर संसार विच परम आनंद परम सुख लेना है तो निराश हो जाओ, उदास हो जाओ। क्यों? क्योंकि संसार विच जनन पिता लोक सुत भिन्नता, कोई न किसकी, ना जननी है, ना पिता है, ना पुत्र है, कोई भी मित्र है, कोई भी नहीं अपना। जनन पिता लोक सुत भिन्नता, मित्र भी कोई न किसकी। महाराज कहते उदास हो जा, निराश हो जा, सारिया कामनावां छड़ दे कि संसार कुछ भी नहीं है। वो सच है, संसार कुछ नहीं है। एक बार क्योंकि सानू रब 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 सारा संसार करदा है, आस्तिक भी ने नास्तिक भी ने। आस्तिक मंडन करदा, नास्तिक खंडन करदा कि रब नहीं है। एक खंडन कर रहा, एक मंडन कर रहा। एक साखी है, एक ग्रंथ है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं पढ़ रहा सी। एक वैद जी, हिंदी की कथा है, हिंदी ਦੇ ਵਿੱਚ है। एक वैद जी कहते अपने बेटे नूं, अपने पुत्र नूं, हर माँ बाप की कामना होंदी है कि जो साडे को है, साडे बच्चे साडे नालों अगे होण। और हर माई बाप अपनी औलाद लई अपना तन मन सब कुछ समर्पण करके अपनी औलाद नूं कामयाब करने वास्ते दिन रात एक कर दिंदा है कि मेरी औलाद कामयाब होवे। बच्चे मापिਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ही ਹੁੰਦੀ है। ਉਹ वैद ਜਿਹੜੇ ਸੀ ना, हास-रस कथा है थोड़ी। ਉਹ वैद जी अपने बच्चे नूं दवाइयां बारे, रोगां बारे जानू करवा रहे सी। उन्हां दा बच्चा बड़ा शरारती ते बड़ा चंचल बिरती दा सी। बिरती बड़ी वड्डी चीज़ हुंदी है। कोई बंदा कुछ बनदा, कुछ प्राप्त करदा, साडे जिहड़े वड्डे वडेरे हुंदे सी ना, वो बंदे दे लक्षण, बंदे दे सुभाव तो कह दिंदे सी कि वड्डा होके आ बंदा फकीर बनूंगा, बदमाश बनूंगा, प्रोफैसर डॉक्टर बनूंगा, कुछ भी। वो लक्षण गुणा तो हिसाब ला के दस दिन देंदे सीगे। पर हुण ते जमाना ही कुछ हो रहा है, समा बदलाव कर गया है। हुण ते नहीं पता लगता भी गवांढियां दे घर की हुंदा है। ते पहला जमाना हुंदा सी कच्चे चूल्हे हुंदे सी ते माईयां अग बालदियां ते दूजे घर पता लगता भी चाह दा टाइम होया, चाह तरी है। हुण नहीं पता लगता। हुण तो पहला ये भी पता हुंदा सी सज्जन कौन है तो दुश्मन कौन है। अज दे युग विच सानूं ये भी नहीं पता लगूगा कि सज्जन कौन, दुश्मन कौन, अपना कौन ते बगाना कौन। अज नहीं पता लगेगा। जिन्ने जबान दे मिठे हुंदे ने लोग, उन्ने ही अंदर दे कोड़े हुंदे ने। और जिन्ने जबान दे कोड़े लोग होणगे, वो अंदर दे सच्चे ते सुच्चे होणगे। संगत जी, वो वैसा बड़े दयालु सन, समझा रहे। मुंडा थोड़ा अड़प सी। वो वैद अपने पुत्र नूं कहंदा, पुत्र
ਕਿਸੇ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਨਸਾਂ 'ਚ ਪੀੜ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਐਸੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ ਹੈ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਈਏ ਭਾਜੀ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਜਾਂ ਤਕਲੀਫ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਸੋਚੇਗਾ ਚੱਲ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਐਸੀ, ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਦੁੱਖ ਸੁਣੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਪੀੜ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਜਿਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਰ ਉਹਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਰਫਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ, ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ। ਜਦੋਂ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ, ਇਕੱਲਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਗੁੱਸਾ ਆਊਗਾ ਤੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਢਿੱਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਸਨਾ ਆਈ, ਉਹ ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬਲ, ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਸਾਰਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਲੋਭ ਆਇਆ ਮਨ 'ਚ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਹਲਚਲ ਸਰੀਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਆਏਗਾ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਲਾਲ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਬਾਨ ਮੰਦੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇਗੀ, ਆਇਆ ਮਨ ਤੋਂ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਸਰੀਰ ਕੰਪਨ ਕਰਦਾ, ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲ, ਮਾੜਾ ਬੋਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਨਕ ਫਿੱਕਾ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੇ ਸੰਜਮ ਨਾਲ ਜੀਵਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਬੜੀ ਵਿਰਾਗ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਵਾਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਬੇਟੇ ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਹੈ, ਉੱਦਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਅੜਪ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਸਮਝ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਈ? ਵੈਦ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਿਤਾ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਡੰਡਾ, ਬਹੁਤ ਮੋਟਾ ਡੰਡਾ ਸੀ, ਵੱਟ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਲੱਤ 'ਤੇ ਮਾਰਿਆ। ਉਹਦੇ ਚਾਰੇ ਖਾਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ। ਲੱਗਾ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਨ, ਤੇ ਬਾਪੂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਦੱਸ ਪੀੜ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸ ਪੀੜ ਕਿਵੇਂ ਦੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਹਾਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਵੀ ਇਹ ਪੀੜ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਨ ਨੂੰ ਰੋਗ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਹੈ, ਮਨ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਾਦੇ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ, ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅਤੇ ਮੁੰਡਾ ਬੜਾ ਅੜੀਅਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ 2 ਮਿੰਟ ਖੜੋ। ਉਹਨੇ ਡੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਲੱਤ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਣ ਦਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦਾ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਭੰਨ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਪੀੜ ਜਿਵੇਂ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਗਤ ਦਾ ਪਾਲਣਹਾਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਵਰ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ, ਖੰਡਾਂ ਬ੍ਰਹਮੰਡਾਂ ਦਾ ਮਾਲਿਕ,
ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਯੁਗ 'ਚ ਉਮਰਾਂ ਬੜੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵਰੇ ਸਾਲ ਜੀਵਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਬਣੇ, ਵੇਦ ਵਿਦਾਂਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਬ੍ਰਹਮਾ ਜੀ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਾਰਦ ਨੇ, ਨਾਰਦ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਲਿਖਦੇ ਰਹੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ ਵੀ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਬੁੱਧ ਮੋਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਲੋਕ ਗੱਲ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਉਹ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ, ਭੂਤਕਾਲ ਨੂੰ, ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਣ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਆਊਗਾ, ਦੁੱਖ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੁਖੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਗੇ, ਜੀਵਨ ਸਫਲਤਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਭੂਤਕਾਲ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਜੀਵ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਛਿਨ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੋਕ ਖੰਡਨ ਤੇ ਮੰਡਨ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਖੰਡਨ ਮੰਡਨ ਕਰ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਾਪ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਸਾਖੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿਰਾਗ ਵਿੱਚ ਜੀਵਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਵਿਰਾਗ ਕਦੇ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਪੀੜਾ ਹੈ, ਬਿਹਰਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਰੋਂਦਾ ਉਹਦੀ ਸਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਲਈ ਰੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਰੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੋਣਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਾਵ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਸਤਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਾਸਤਕ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਆਸਤਕ ਲੋਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਗੀਤ, ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਤੇ ਨਾਸਤਕਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਸਤਕ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਤੰਬਾਕੂ। ਉਹ ਤੰਬਾਕੂ ਉਹ ਚੂਨਾ ਜਿਹਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਰਗੜਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਂਦਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਰੇ ਜਰੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਰੇ ਜਰੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਵਾਬ, ਵਾਦ ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾਵ ਹੈ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਜਰੇ ਜਰੇ, ਪੱਤਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਰੁੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਨਾਸਤਕ ਪੁਰਖ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਿਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਜਰਦਾ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਤੰਬਾਕੂ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਥੁੱਕਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਜਲ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਲ 'ਚ ਥੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਸਤਕ ਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੇ ਆਂਦਾ ਸੈਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਰੇ ਜਰੇ 'ਚ, ਪੱਤੇ ਪੱਤੇ 'ਚ, ਬੱਚੇ ਬੱਚੇ 'ਚ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਪਤਾਲ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਧਰਤੀ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਪਰ ਤੂੰ ਜਲ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ 'ਤੇ ਤੂੰ ਥੁੱਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੂੰ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਜਰੇ ਜਰੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਥਾਂ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਕਰਕੇ, ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਖਿਆਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮਨ ਦੀ ਪਰਤ ਇੰਨੀ ਮੈਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ, ਜਿੰਨੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਅੱਜ ਨਸ਼ੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜੂਠੀ ਥਾਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰਮਤਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੂਠਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰਹੇਜ਼ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਰਿਆਦਾ ਕਿੱਥੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਥਾਲੀ ਜੂਠੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਜੂਠੇ ਬਰਤਨ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ, ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ 'ਚ ਡੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਰੱਬ ਰੱਬ ਦੁਨੀਆ ਸਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਲੱਖਾਂ ਕੀ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਔਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਾਵਨ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਸਰੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀ ਕਰਕੇ, ਅਕਲ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਉਲਝਿਆ ਪਿਆ ਐਸਾ ਉਲਝਿਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਫੋਕਸ ਤੋਂ ਤਿੜਕ ਗਿਆ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਥੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ, ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਰਮ ਗਿਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਰਮ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਮੈਲੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰਮ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰਮ ਐਸੇ ਮਲੀਨ ਮਨੁੱਖ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਭੋਗ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ, ਸ਼ਰਾਬ, ਝੂਠ, ਫਰੇਬ, ਝੂਠ ਸਭ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪਾਤਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣਨਗੇ? ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਨਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਾਰੀ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰਸ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੁਖੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਇਸ ਜਨਮ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ 84 ਲੱਖ ਜੋਨੀਆਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੇਵ ਲੋਕ ਵੀ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਕਿੰਨੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਮਨੁੱਖ ਹੋ ਕੇ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗਿਆਨ ਐਸੀ ਵਸਤੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਅਗਿਆਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੋ ਦੇਵ, ਸੋ ਦੇਹੀ ਭਜ ਹਰ ਕੀ ਸੇ। ਇਸ ਦੇਹੀ ਕੋ ਸਿਮਰੋ ਦੇਵ, ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਤਰਸਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਖ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ। ਉਹ ਬਰਾਕ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਭਰਮ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰਮ 'ਚ ਜੀਵ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹੋ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ।
ਰੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਰੱਛੀ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਈਏ ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਾ ਸੱਪ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕਲਪਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਭਰਮ ਨੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉੱਚੇ ਉੱਠੋਗੇ। ਜੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਭਰਮ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਧੂ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ। ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕੇਂਦਰ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਮੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਤਾਂ ਬਣੇ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਵੇ। ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਮੰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਸੜਕ ਦੀ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਦੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸੀਆਂ ਨੇ, ਸੋਚ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦੀ ਵਾਈਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ ਮਲੀਨ ਤੋਂ ਮਲੀਨ ਕਰਮ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਸ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਥੁੱਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਕ ਪੁਰਖ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਜਰਦਾ ਖਾਣ ਵਾਲਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਥੁੱਕਦਾ। ਥੁੱਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਥੁੱਕ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਇਹ ਲਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੂਜੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੀ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਤਰੇ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਨਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ 'ਤੇ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨਾਸਤਕ ਪੁਰਖ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦਾਂ ਦੀ ਉਬਾਚੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਬਾਚੀ ਲੈਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੇ ਥੁੱਕਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਉਹ ਲਾਰ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਰ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ, ਤੂੰ ਇੱਦਾਂ। ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਰੇ 'ਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਥਲੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ 'ਚ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਥੁੱਕਿਆ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਮੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅੱਜ ਜੋ ਨਾਸਤਕ ਪੁਰਖ ਨੇ, ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਥਾਕਾਰ ਦੇਖੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੇਖੋਗੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਦੇਖੋ, ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਜੋ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਰਨਾ, ਮੇਰੀ ਰਚਨਾ, ਮੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੜੀ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜਗਤ ਦੀ। ਰੱਬ ਨੇ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਨੈਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਕਲ ਜਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸਟਾਈਲ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਜੀਵ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆਨ, ਅਕਲ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਵਰਤਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਮਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਖਾਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਸੋਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਭੋਗਣਾ ਕਿਵੇਂ। ਬਸ ਇਹਦੂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋ।
ਜੋ ਕਥਾਕਾਰ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਗੱਲ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੋਗੇ ਵਾਦ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ, ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੰਡਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਖੰਡਨ ਕਰਦਾ, ਮੰਡਨ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਸਰਵ ਧਰਮਾਂ ਇਹ ਖੰਡਨ ਅਤੇ ਮੰਡਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਬਾਤ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਸੁਣਾਵੇਗਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਰੱਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋ ਰਹੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਰੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਨੇਕ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਡਿਆਈ ਦੇਗਾ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਤਿਪੁਰਖ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਥਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਿਸ਼। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨਾ 1 ਘੰਟਾ ਖੱਪ ਕੇ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸੋਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਖੱਪ ਕੇ ਆਇਆ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਉਹ ਸ਼ਿਸ਼ਿਆ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ੰਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੇਵ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖੱਪ ਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਖੱਪ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਆਈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸ ਆਇਆ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਰਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਆਉਂਦਾ, ਸੰਗਤ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਸ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ। ਨਿਤ ਨਮਿਤੋ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ ਬਿਰਤੀ ਰਸ ਆਊਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ। ਸੰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਲਾਕਾਰ ਸੰਗੀਤ ਬੜਾ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨੀਆ ਅੱਛਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਜੇਕਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਤੜਫ ਨਹੀਂ, ਵਿਰਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕਪਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਅੱਜ ਖੱਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਸ਼ਿਸ਼ਯ ਉਹ ਕਥਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। 5-7 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਵੀ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗਾ ਕੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ ਹੈ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ ਹੈ, ਬੜੀਆਂ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ, ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕਰਕੇ ਕਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਖਪਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ ਬਾਣੀ ਵੀ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਉਦੋਂ ਰੱਬ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ ਅੱਜ ਰੱਬ ਬੜਾ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਪਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਅੱਜ ਰੱਬ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਸਮਝੋ ਉਦਣ ਬਾਬਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ, ਨਾਮ 'ਚ ਰਸ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਮਹਾਨ ਤਪੱਸਿਆ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਬੰਦਾ 1.5-2 ਘੰਟਾ ਗੋਡਾ ਇੱਦਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਲੰਘਾਉਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ
ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਖਰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬੰਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੱਬ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਹ ਰਸ ਨਹੀਂ, ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਖਪਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਸਮਾਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਪੰਗਮ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਾਮਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਤਮਾ, ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਨਸਬੰਦ ਹੈ। ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਆਤਮਾ ਕਦੇ ਮਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਰੂਪ ਸਾਖੀ ਚੇਤਨ ਹੈ, ਅਜਰ ਅਮਰ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਰਦਾ, ਸਰੀਰ ਜੰਮਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਫੀਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਮੰਡ ਉਹਦੀ ਰਜਾ 'ਚ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟੋ, ਉਸ ਤਰੰਗ ਨੂੰ, ਉਸ ਦੁੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ, ਮਨ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਇਹ ਸੋਚੋ, ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ। ਚੰਗਾ ਸੋਚੋਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਪਾਓਗੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖੋ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡਾ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਵੀ ਰੋਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮਨ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੋਡੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸੰਗ ਹੈ ਨਾਲ, ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਡੋਰ ਮੇਰੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਚੰਗਾ ਸੋਚਾਂ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੋਗੇ। ਨਾਮ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਬੰਦਗੀ 'ਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਲਈ ਬੈਠੇ ਤੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਜਾਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂ, ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ, ਆਪਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈ। ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਛਤਰ ਛਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ 'ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ। ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ? ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮਾਈਆਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖੀ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਕਿਹੜਾ ਸੂਟ ਵਾ, ਅਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਰਾਂਡ ਵਹਿੰਦੇ ਫਿਰਨਗੇ, ਕੜੀ ਪਾਈ ਅੱਜ, ਕੀ ਪਾਇਆ ਤੂੰ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇ ਧਿਆਨ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਸੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਤਨ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਲੀੜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਣੇ। ਕਰਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਸੋਚ ਕੇ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਿਖਾਓ, ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਸ ਨਾ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ 'ਤੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 'ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੋ,
ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਿੱਘ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲਾਵ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ, ਤੇ ਉਗਨ ਹਮਾਰੇ, ਦਇਆ ਕਰੋ ਕਿਸ ਮਿਹਰ ਉਪਾਵੋ, ਡੁੱਬਦੇ ਪੱਥਰ। ਜਿਹੜਾ ਡੁੱਬਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਤਾਰੂਗਾ? ਤਾਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੀ ਜਦੋਂ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕੱਟੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਵਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕੁ ਵਿਚਾਰਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਬਦੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਦਿਆਂ ਹੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਭਿਆਨਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਏ ਸੀ, ਬੜੇ ਤੰਗ ਸਨ, ਤਕਲੀਫ ਬੜੀ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆ ਚੁੱਪ ਕਰਾ ਵੀ। ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਣੀ ਗਿਆਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ਟ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖਲੋਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦੇਵ ਇੱਦਾਂ ਜਾਪਦਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਭਿਆਨਕ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ। ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਵੀ ਆਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਭੇਜੇ। ਕਈ ਰੂਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਈ ਸਰੀਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀ ਭੇਜਦਾ ਅਸੀਸ ਦੇ ਕੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬੜੇ ਨਿਮਰਤਾ ਵਾਲੇ, ਕਮਾਈ ਵਾਲੇ, ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅਵਸਥਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਦਾ, ਰੂਹ ਦਾ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਿੱਖਿਆ ਜਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਭੋਗ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਨਾਰਾ ਬੜੀ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਇਹ ਝੂਠਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਭਾਂਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਘੋੜਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਘੋੜੇ ਨੇ ਡਿੱਗਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਅੱਪੜਨਾ ਸੀ, ਪੁੱਤ ਆ ਮੇਰੇ ਮੁਨਿਵਰ, ਆ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ, ਮੈਂ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਝੂਠਾ ਬਰਤਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਡੁੱਲਿਆ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਡੁੱਲਿਆ। ਲੋਕ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਰੂਹ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਓ। ਜੋ ਰੂਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪੇ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ। ਐਸੇ ਵੀ ਸਰੀਰ ਨੇ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।
कई स्पैशल परमात्मा आशीष बख्शीश रहमत करके इस जगत विच उन्हां नूं भेजदा है संसारिक जीवां दे भले वास्ते कल्याण वास्ते। तो संगत जी जे तुसीं परम सुख लैना है ओहदी गल सुन, इधर देख उधर देख, ये छड्डो। अपने घर विच एक वखरा रूम जिन्हों अजकल कह देंदे ने पूजा रूम, एक वखरा पवित्र कमरा रखो। उहदे विच भावें गुरु साहिब दी पोथी प्रकाश करो, क्योंकि पोथी जिहड़ी है पोथी परमेश्वर का थान है। दूजा नहीं तो अपने किसी भी इष्ट का स्वरूप जिद्दां कि फोटो कह लेने आपां स्वरूप प्रकाश करो। सवेरे शाम उत्थे धूप बत्ती करो, उत्थे कुछ चंद मिनट जिन्ना शरीर बैठन दे योग है बैठो। वो परमात्मा की जात जुड़ो, मैडिटेशन करो। नहीं कर सकते बाणी पढ़ो, नहीं पढ़ सकते माला फड़ो, नहीं पढ़ सकते जबानी वाहिगुरु वाहिगुरु मूल मंत्र कर लो, ये भी नहीं कर सकते अखां बंद करके शुकराना ही करो। जरूरी नहीं है कि आप कहिए असीं बड़ा बड़ा पाठ करके पावांगे, जरूरी नहीं है कि बड़ियां बड़ियां माला फेर के पावांगे, जरूरी नहीं है कि रचना तो बोल बोल के शब्द सिद्ध करांगे, जरूरी नहीं है। अखां बंद करके उस रोम परमात्मा का शुकराना ही कर दो, ये भी बंदगी है। उस रूम उस कमरे विच जिस मनुख नाल साडे विचार मिलते हैं उन्होंने खड़ो, दूजिਆਂ ਨੂੰ खड़न की लोड़ नहीं, क्योंकि ये दो चीज़ां ने। नैगेटिव विचार जिन्हां लोकां दे हुंदे आ वो जल्दी असर करते हैं। किसी नूं कमज़ोर करना है तो विचार ही कर देंदे है। उस कमरे में संगत जी उस शरीर नूं खड़ो जिहड़ा परमात्मा वाहिगुरू नाल जुड़िया। और दूसरा उथों सोवो ना, जे सोना तो धरती ते आसन ला के सो, पर वह कमरा वखरा होना चाहिए। और जदों 4-5 महीने बीत जाणगे, धूप बत्ती करदियां, रोज़ बहिंदियां, रब दा शुकराना करदियां, बंदगी सिमरन करदियां, गुरु गुरु जपदियां, 6 महीने बाद वो धरती जो है वो भी चार्ज हो जाती। जे साडा शरीर चार्ज हो सकता है, मनुख नूं ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। पर मारे कहते जिथे जाए बहे सोथान सुहावा राम राम। तो जिस धरती ते गुरु विराजमान होंदे, गुरु का नाम विराजमान हो गया, वो धरती बॉडी छड्डो धरती भी चार्ज हो जाती है। फिर तुसीं किन्ने भी दुख चो, किन्नी भी तकलीफ पीड़ा विचो, किन्ना भी उदास है मन, जदों तुसीं उस कमरे च प्रवेश करोगे तुहाडी जिहड़ी एनर्जी है, तुहाडी जिहड़ी विचार है, तुहाडा जिहड़ा दुख है उस कमरे च जांदे निवर्तन हो जाएगा। तुहाडी एनर्जी तुहानूं वधिया फील होएगा, तुहाडा दुख तुहाडे मन नूं शांति आवेगी। अपने घर नूं भी धर्मशाल बनाओ, घर नूं सिनेमा ना बनाओ, घर नूं थिएटर ना बनाओ, घर नूं गुरु नानक ने कहा सी ना घर घर रखी धर्मशाल। अपने घर नूं भी मंदिर बनाने का यतन करो, अपने घर नूं सिनेमा बनाने का यतन ना करो, अपने घर नूं धर्मशाल बनाने का यतन करो। तो जदों तुसीं उस रूम कमरे ते जाओगे तुहानूं वाइब्रेशन, तुहानूं फीलिंग, तुहानूं एहसास वखरा होएगा। और अपने इष्ट दे चरनां च प्रेरित प्रार्थना करो, तुहाडा दुख चंद मिनटां संगत जी सारा निवर्तन हो जाएगा, खंडन हो जाएगा, साडा मन फिर आनंद विच आएगा। हुण एक होर गल कह के समाप्ति है। कथा सुणदियां सुणदियां सानूं किन्ने वरे हो गए, मेरे तो नहीं, टीवी च है, दीवाना च है, किते भी है। दुनिया की सब तो गिरावट, सब तो बड़ी प्रॉब्लम यह है, सुन लिया भूल गए, लंगर छकिया विसार दिता। नहीं समझ आई, मैं दोबारा बोलना, सुनिया 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 ही है बस, मन्निया कमाया कोई नहीं। जे कोल तुसी मैं 2 घंटे बोला तुसी सुनी जाओगे। कोई विद्वान कोई सतपुरुष 4 घंटे बोले तुसी सुनी जाओगे। पर वो सुनिया कि जे इधरों सुनिया तो इधरों कढ़ दिता है,
वो सारा व्यर्थ है, व्यर्थ है। सुन के कमाओगे, हिरदे च उतारोगे, जीवन च हंडावोगे तो जीवन सानू मंजिल प्राप्त होएगी। जे सुन के अपनी आदतां नहीं बदलनियां, अपनी चंचल बिरती नहीं बदलनी, अपनी सोच नहीं बदलनी, ये साडे मुरशद दा, साडे गुरदेव दा कोई दोष नहीं, साडे अपनी बिरती दा दोष है। साडा अपना कसूर है। असी वरियां तो कथा कीर्तन सत्संग करते सुनते करवाते आ रहे हैं। सब तो बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग सुनते है भाई, मनते कोई नहीं जी। असी रब नाल वपार करते हैं। गुरु घर गए अरमाला चुख लिया, गुरु घर गए कथा सुन ली है, बहुतिਆਂ ਨੂੰ तो यही याद रहिंदा कि अज जलेबियां बनियां सी बाबियां डेरे ते। बहुते याद रखते हैं कि जिहड़ी कथा सी अज मेरे ते लगी सी, लगदा भी मैनू सुनाया गया। कथा एक मींह वर्गी है। जो कथा कीर्तन हुंदा है वह मींह वर्गा है, सारिਆਂ ਨੂੰ अपने अपने औगण बुराइयां सामने आ जांदियां, एक पिक्चर बन जाती फिल्म, जीवन अगे आ जाता कि आ भी कीता आ भी कीता, तो मनुख सोचता अज सब कुछ छड़ देना है। पर जदों छक लेना लंगर तो सतनाम वाहिगुरू सब भुल जाता है, क्योंकि रचना है ना। लंगर तक सीमित ना रहो, ज्ञान तक सीमित रहो। पुराने महापुरख इन्ना भुखे तां रहिंदे सी, जदों भुख लगदी सी अद्धा पौना प्रसादा छक लैंदे सन, क्योंकि ज़्यादा पेट भर के खाओगे दिमाग मोटा हो जाता है। तो संगत जी जो बिरती मलीन होएगी, दिमाग नहीं होएगा, उत्थे फिर ज्ञान भी काम नहीं करता, उत्थे फिर प्रैक्टिकल ही आ। सो संगत जी आओ, रास्ते बड़ा बनया, मैं नहीं कहता कि खपिया, रस बनया, आनंद बनया। जे आनंद ना बनता फिर मैं भी कहता भी खपे हैं, घंटा भी सुनिया सारिया ने, मन्निया कोई भी ना, फिर तो मैं कहना यार कुलदीप खप के आया मैं। पर संगत जी आनंद आया, रस आया, रब की बात करके। परमात्मा मित्र है, परमात्मा पिता है, परमात्मा माता है, परमात्मा जगत गुरु है, परमात्मा इष्ट है, परमात्मा हर चीज़ विच है। और जे सोचिए मनुख दे अंदर ही परमात्मा है, बंदे दे विच ही परमात्मा। चलो समा भयानक चल रहा है, मेरी आप सारिਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ बेनती है, कोविड के समय ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत संसार पीड़ा ਦੇ ਵਿੱਚ आओ, श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी के चरनां 'ਚ प्रार्थना करिए। ऐ गुरुदेव तुसीं धर्म की रखिया कीती है, जगत की रखिया कीती है, अपना पवित्र शीश दे के चांदनी चौंक ते ऐ गुरुदेव आप जी के प्रकाश पुरब ते असीं आप जी के चरनां दे विच, जिथे दवाइयां, जिथे डॉक्टर, जिथे हर चीज़ जवाब दे दे, उत्थे की काम करदी है? अरदास। उत्थे की काम करदा है? साडा विश्वास। उत्थे की काम करदा है? साडी दुआ। जिथे दवाइयां ना लगन, जिथे डॉक्टर हाथ कड़े कर देन, जिस चीज़ का हल ना मिले, उहदा इक्को हल है अरदास। आओ श्री गुरु तेग बहादुर महाराज मारे कहते बाह जिन्ना की पकड़िए सर दीजे बाह न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया तर पईए धर्म न छोड़ी। आओ ऐसे इष्ट, ऐसे गुरुदेव, ऐसे स्वामी, उन्होंने दे चरनां च नौवीं जोत के मालक नौवें नानक गुरुदेव के चरनां प्रकाश पुरब दियां समूचे जगत नूं, संगत नूं, सार नूं बधाइयां। और उन्होंने दे जीवन तो यह सिक्ख्या लो, परमेश्वर ने शीश दिता है किसी धर्म की रक्षा वास्ते। धर्म कुछ है तो ताही है ना, धर्म कुछ है, धर्म के चिन्ह कुछ है ने। तिलक जंजू इस चीज़ का मंदिर, धार्मिक मूर्तियां, मंदिर, आरती, टल वजाने हिंदू भरावां दे बंद हो गए सन। जे धर्म च कुछ है तो श्री गुरु तेग बहादुर महाराज शहादत दी,
ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਵਾ ਜੀ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਪੂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਅਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਸਭ 'ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਤੁਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਜਗਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਫਰਿਆਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜਨਮ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰ ਜਾਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤੇਰਾ ਦਰਸ, ਤੇਰਾ ਮਿਲਾਪ ਕਦੇ ਨਸੀਬ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਡੰਗਰ ਡੁੰਗਰ ਬਣ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਕਦੋਂ ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਡੋਲ ਸਕਦਾ। ਜਨਮ ਬੜਾ ਅਮੁੱਲਕ ਹੈ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜਗਤ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੋ, ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸੋ, ਹਰ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਹਰ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਜਨਮ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿਲਾਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕੇ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ।